اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے میٹاورس اور ویب 3 کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ آخر میٹاورس اور ویب 3 کیا بلا ہے؟ فیس بک نے اپنی کمپنی کا نام چینج کر کے میٹا ہی کیوں رکھا؟ ناظرین، 2009 میں بالی ووڈ کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا سروگیٹس۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ ہر شخص، بوڑھا جوان، گھر میں ایک خاص قسم کی الیکٹرک کمپیوٹرائزڈ کرسی پر خاص قسم کی اینکیں لگائے بیٹھا ہے اور وہاں سے اپنے سروگیٹس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی طرح سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایسے ہی کمپیوٹر کرسی پر اینکیں لگائے لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے سروگیٹس جو دراصل انہی کی شکل کے روبوٹس ہیں جو باہر معاشرے میں مارکیٹس میں پھر رہے ہیں، جن کو وہ مکمل طور پر اپنے دماغ سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی دو کی لڑائی ہو جاتی ہے تو مرنے والا صرف ایک روبوٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصلی انسان تو گھر میں کمپیوٹر کرسی پر لیٹا ہوا ہے، جو بعد میں نیا روبوٹ لے کر اسے دوبارہ اپنی کمپیوٹر کرسی کے ساتھ آن لائن کنیکٹ کر کے معاشرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ فلم کا موضوع یہ ہے کہ اس طرح سب لوگ گھروں میں محفوظ ہیں اور باہر صرف ان کے روبوٹ پھر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میٹاورس اور ویب 3 ہے کیا؟ ناظرین، ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ علمی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ ناظرین، اب میٹاورس اور ویب 3 ہے کیا؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی بار انٹرنیٹ کا استعمال شروع کیا تو اس وقت ڈائل اپ موڈیم تھا۔ انٹرنیٹ انتہائی سست تھا اور اس سے بہت ہی محدود کام لیا جاتا تھا۔ ویب سائٹس HTML کوڈنگ زبان میں بنتی تھیں، زیادہ تر انفارمیشن صرف پڑھنے کے قابل تھی، یعنی ریڈ اونلی۔ آن لائن بزنس انتہائی محدود تھا، اشتہار بازی کے لیے صرف ویب سائٹ پر بینرز کا استعمال ہوتا تھا۔ ای میل کی فنکشنلٹی صرف لفظ بھیجنے تک محدود تھی۔ MSN اور یہو اس کی مثال ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس پہلے دور کو ویب 1 کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ویب 2 کا دور شروع ہوا، جس میں نہ صرف انفارمیشن کو پڑھا جا سکتا بلکہ لکھا بھی جا سکتا تھا، یعنی ریڈ اینڈ رائٹ۔ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، گوگل، موبائل ایپس، واٹس ایپ وغیرہ سب اس کی مثال ہیں، جن میں جاوا اسکرپٹ، PHP لینگویج وغیرہ کا استعمال قابل عمل آیا۔ اشتہار بازی کے لیے باقاعدہ پریزنٹیشن اور ویڈیو استعمال ہوا۔ ای کامرس انتہائی آسان ہو گیا۔ یہ سب ویب 2 کی دین ہے، جہاں رنگ برنگی ضرورت کی چیزیں دیکھ کر اپنے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں دراز پی کے اس کی ایک مثال ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس کی ایجاد، اس کے ذریعے لوگوں کا آپس میں کنٹیکٹ ہونا، زوم اور اسکائپ کے ذریعے ویڈیو کانفرنسز، آن لائن ٹیکسٹ، آڈیو ویڈیو بلاگز کے ذریعے تعلیم کا پھیلاؤ، سوشل ویب سائٹوں اور ایپس کے تعلیمی و سیاسی گروپ وغیرہ سب ویب 2 کی ہی ایجاد ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ نے سوچا ہو کہ آپ پاکستان میں ہیں اور امریکہ میں بیٹھے دوست سے ویڈیو بات کر رہے ہیں، اور کاش ایسا ہو جائے کہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں اور باقاعدہ ایک روم کے اندر یا کسی دکان وغیرہ پر کھڑے ہو کر بات کر سکیں۔ بظاہر تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے، لیکن اس کو ممکن بنانے کے لیے آیا ہے انٹرنیٹ کا دور، ویب 3۔ اب ویب 3 میں کیا ہوگا؟ انٹرنیٹ کے انتہائی ایڈوانس دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور اگلے 5-10 سالوں میں انٹرنیٹ کا استعمال انتہائی تیز اور مختلف ہوگا۔ فرض کریں عید کا دن ہے اور آپ 5 رشتہ دار یا دوست 5 مختلف شہروں سے کنیکٹ ہیں۔ ابھی ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، لیکن انٹرنیٹ نے یہ سہولت آسان کر دی کہ سب ایک خاص قسم کی اینک یعنی VR گلاسز لگائیں اور اپنی مرضی کا شہر، عمارت وغیرہ منتخب کریں اور کمپیوٹر کی دنیا کے اندر چلے جائیں، جہاں آپ سب کا ایک ہم شکل اویٹر کھڑا ہے۔ اب سب بالکل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور بالکل ایک بیٹھک جیسی کیفیت ہے، جو اس سے پہلے ویب 2 میں ممکن نہ تھی، جو صرف ویڈیو کال تک محدود تھی۔ اب جس عمارت کے اندر آپ کھڑے ہیں وہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کرائے پر بھی لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، ویب 3 میں لوگوں کے پاس ڈیجیٹل جائیداد ہوگی جو وہ سیل کریں گے یا رینٹ پر لگائیں گے۔ اس لیے مارک زکربرگ نے جیسے ہی میٹاورس کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ڈیجیٹل ساز و سامان بنانے والے کرپٹو پروجیکٹس، سینڈوکس، انجائن کوئن، مینا وغیرہ سب کے سٹاک اوپر چلے گئے۔ اس وقت جو کچھ بھی انٹرنیٹ میں استعمال ہوتا ہے، لکھائی، تصاویر، میوزک، ویڈیو گیمز، سب میٹاورس اور ویب 3 کی زینت بننے والے ہیں۔ گیموں کا رخ بھی بدلنے والا ہے۔
GTA गेम का तो तकरीबन सभी ने सुना होगा। गेमें मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो जाएंगी, बल्कि आप एनके पहनकर या अपना हमशक्ल अवेटर बतौर गेम प्लेयर इस्तेमाल कर सकेंगे। ग्राफिक्स इस कदर जासब हो जाएंगी कि आप इस दुनिया से बाहर ना निकलना चाहेंगे, जैसे एक ख्वाब देख रहे हो। सिर्फ यही नहीं, गेम्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी किराए पर मिल सकेंगी, जिनके मालिक दुनिया के मुख्तलिफ कोनों पर बैठे होंगे। मसलन आने वाले दिनों में GTA गेम कुछ इस तरह होगी कि आप अपना हमशक्ल जो आपने पैसे देकर ख़रीदा है वो कार चला रहा है, लेकिन कार आपने किराए पर ले रखी है, जिसका मालिक शायद राजस्थान बैठा हो। इसी तरह गेम के अंदर हेयर शॉप या ड्रेस शॉप भी होंगे, जिनके मालिक मुख्तलिफ लोग होंगे और आपको नए ड्रेस या हेयर कट के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे गेमों की एक ताज़ा मिसाल एक्सी इन्फिनिटी गेम है, जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त $9 बिलियन तजावज़ कर चुकी है। और इस गेम के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी को जिन लोगों ने शुरू के दिनों में चंद $100 में ख़रीदा, उनकी वैल्यू अब $1 मिलियन से भी तजावज़ कर चुकी है। मुझे तो लगता है फितरी वर्ल्ड की निस्बत वर्चुअल वर्ल्ड में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस वेब 3 इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला पैसा क्रिप्टो कोइन है। बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिटकॉइन दरअसल डिजिटल कॉइन है, जिसमें आप पैसे डालते हैं और वो आपके पैसे की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ साथ उसकी वैल्यू में भी कमी पेशी होती रहती है, लेकिन चूंकि पहले इनफरादी लोगों ने इसे ख़रीदा, फिर अदारों ने, फिर बिजनेस अदारों ने, इसके बाद अब बात मुल्कों पर आ गई है जो बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं, इसलिए साल हर साल इसकी वैल्यू बढ़ रही है और इसका मुस्तकबिल महफूज है। इसी तरह वेब 3 में बनने वाली ऐप्स ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगी। इथेरियम का अगर आपने कहीं सुना हो, ये एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर मुख्तलिफ टोकन बनाए जाते हैं जो बतौर पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि वेब 2 में अमेज़ोन, आईट्यून, गूगल प्ले वगैरह के कार्ड स्टोरों से या ऑनलाइन मिलते हैं, जो असल में तो पैसे नहीं, लेकिन आपने जितने पैसों का वो कार्ड लिया है, इतनी डिजिटल वैल्यू इस कार्ड में महफूज हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के टोकन में भी ऐसा ही होता है। फ़र्क यह है कि क्रिप्टो में सेकंडों में एक खरीदो फरोख्त हो जाती है और यही वेब 3 के मेयार पर पूरा उतरती है और इसी का इस्तेमाल आगे होने वाला है। आने वाले वेब 3 दौर में बिजनेस मीटिंग्स घरों में एक डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ऑफिस में होंगी, जहां सब मेंबरान की एक एक कापी यानी अवेटर मौजूद होगी। बेशक इससे पेट्रोल के महंगा होने का शोर भी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर काम घरों में ही डिजिटली हो जाएंगे। इसके बाद एक मसला ये भी था कि आपका डेटा जिस कंपनी वेबसाइट को आप इस्तेमाल करते हैं, उनके सर्वर के पास पड़ा रहता है। मसलन फेसबुक पर आपकी तमाम तस्वीर इनके कंप्यूटर पर हैं और कल को कंपनी चाहे तो आपके अकाउंट और डेटा डिलीट कर दे। इस तरह आपकी तो खूबसूरत तस्वीर और उनसे जुड़ी यादें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे डेटा सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड डेटा कहते हैं, मतलब सबका डेटा एक ही सेंटर पर। वेब 2 इसकी मिसाल है, लेकिन वेब 3 में डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, यानी किसी एक कंपनी के कंप्यूटर पर नहीं होगा, बल्कि या तो आपके अपने कंप्यूटर में होगा या फिर आपकी पसंदीदा कंपनी के कंप्यूटर में, जिसको कोई इख्तियार ना होगा कि आपके डेटा को छेड़ सके। आसान लफ्ज़ों में वेब 2 2D दौर था, जबकि वेब 3 3D दौर है। ये तमाम तर क्रिप्टो 3D ऐप्स और डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ें वेब 3 की शुरुआत हैं, जबकि मेटावर्स इसकी शाख है, जिसमें आप दस्ताने और एनके पहनकर कंप्यूटर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, जहां आप अपने दूर दराज दोस्तों से आमने सामने खड़े होकर बातें करें, 3D गेंद उछालें या दौड़ लगाएं, सब मुमकिन होगा। वेब 3 में तालीम बिल्कुल बदल जाएगी। बच्चों को निज़ाम शमसी समझाने के लिए एनके पहनाकर कंप्यूटराइज्ड खुला में ले जाया जाएगा, जहां वो बिल्कुल एक हैरान कुन ख्वाब की तरह सब अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। ये डिजिटल स्मार्ट एनके तो बस शुरुआत हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस मुतारफ़ करवाए जाएं, जिन्हें पहनते ही आप वेब 3 और मेटावर्स में पहुंच जाएं। गर्ज इंटरनेट का एक नया सूरज तुलू होने वाला है और हमें इसकी धूप से अपने फ़ायदे हासिल करने की ज़रूरत है। जैसे अब इंटरनेट के कुछ नुकसानात भी हैं, वो वेब 3 में भी मौजूद होंगे, लेकिन दुआ है कि ये नया दौर इंसानी फलाह के लिए एक बेहतरीन पैगाम लेकर आए। अल्लाह हाफिज़।